मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीम् आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं जननी पृथिवी कामदुघास्ते जननी पृथिवी कामदुघास्ते जनको देवः सकलदयाळुः जनको देवः सकलदयाळुः दाम्यतदत्त दयध्वं जनतां दाम्यतदत्त दयध्वं जनतां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां. பெரியவா சரணம். மைத்ரீம் பஜத. பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சுப்பிரபாதம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். मायात्रियामासु निमीलिताक्षम् लोकत्रियामासु विनिद्रमेनम् लोकस्य रीत्या हि निबोधयामि साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम् साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम् प्रातः सरोजकुसुमानि विहाय निद्राम् बालारुणातपसुवर्णमयानि नित्यम् कूजन्मरालकलहं सरवैः स्तुवन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भृङ्गाश्च पीतमधुमत्तविलासिनिभिः युक्ताः सरोजवनजातसुरेणुपीताः त्वां स्तुवन्ति मधुरैः कलगुञ्जनैस्वैः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो
तव सुप्रभातम् ये लालवङ्गनवमालति मल्लिकाद्याः गन्धीनि नित्यममलानि लता सुमानि अर्चन्ति पल्लवकरैर्विनता गृहीत्वा श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् तुभ्यं रसालकदलीपनसादिवृक्षा कूजन्द्विगङ्गनिवहैर्मधुरं स्तुवन्तः माद्वीकसङ्गमधुरं फलमुद्वहन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् कावेरि वारिकृतमञ्जनपूतदेहा वेदादिमन्त्रनिवहैर्मुखरीकृताशा विप्रास्तुवन्ति सततं नतमस्तकात्माम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भक्ताश्च ते विहितकर्मचया विशुद्धाः भक्त्यार्जिताखिल विशिष्टफलैकहस्ताः त्वद्दर्शनमगकरं परिलब्धुकामाः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भूत्यासितेन वपुषा भुविशैव तत्त्वम् शक्त्यार्पितेन मनसा वरशाक्ततत्त्वम् नारायणेति वदता वदनेन विष्णोः तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् स्वामिन् पदाब्जमधुपा इव भक्तलोकाः सेवां विधातुमधुना तव जागरूकाः उत्तिष्ठ पङ्कजपदानि निधाय भूमौ पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् इत्यष्टकं शुभकरं कलिकल्मषग्नम् भक्तेन केनचिदहो परिजल्पितं च उत्थाय जल्पति नरो विनतः प्रभाते सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम्
स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரிவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम्
यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலி நேயர்களுக்காக இந்த கொரோனாங்கிற ஒரு கொடிய நோய் உலகை விட்டு போய் எல்லோரும் ஆரோக்கியமா சௌக்கியமா வாழறதுக்காக ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரியர் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி
ஸ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி பாலபிரிவா இந்திராட்சி சிவகவச்சம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்லோகத்தை பாராயணம் பண்ண சொல்லியிருக்கா. அதனால குரு ஆணைப்படி இந்த இந்திராட்சி சிவகவச்ச ஸ்லோகத்தை பெங்களூர் பசவங்குடி ஸ்ரீ சத்குரு வேத பாடசாலை அத்தியாபகர் பிரம்மஸ்ரீ டாக்டர் ஸ்ரீனிவாச சர்மா அவர்கள் தங்களோட மாணவர்களோட சொல்றத இப்ப பெரியவா வானொலியில ஒலிபரப்பப்படுறது. இத கேட்டாலே இது ஒலிக்கிற இடத்திலேருந்தே வியாதி முதலான சகல கஷ்டங்களும் போகும் அப்படின்னு மகாபெரிவாளும் சொல்லியிருக்கா, காஞ்சி ஆச்சாரியாலும் ஆணை பண்ணியிருக்கா. அதுபடி உங்களுக்கு இந்த இந்திராட்சி சிவகவச்ச ஸ்லோகம் வழங்கப்படுறது. பெரியவா சரணம். ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரிஹி ஓம். மகாகணபதயே நமஹ. வாக்தேவ்யை நமஹ. மாத்ருப்யோ நமஹ. பித்ருப்யோ நமஹ. ஆச்சார்யேभ्यो நமஹ. அதிதிதேவதாभ्यो நமஹ. श्री सद्गुरु परब्रह्म देवताभ्यो नमः. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणि नमोस्तुते. नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः. नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्. ॐ श्री जगदम्बायै नमः. अथ इन्द्राक्षी स्तोत्रम्. ॐ अस्य श्री इन्द्राक्षी स्तोत्रमहामन्त्रस्य शचीपुरन्दर ऋषिः अनुष्टुप् श्री इन्द्राक्षी देवता महालक्ष्मीर्बीजम् भुवनेश्वरी शक्तिः माहेश्वरी कीलकम्. श्री इन्द्राक्षी देवी प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः. ॐ अथ करन्यासाङ्गन्यासः. ॐ इन्द्राक्षीम् अङ्गुष्ठाभ्यां नमः. ॐ महालक्ष्मीं तर्जनीभ्यां नमः. ॐ माहेश्वरीं मध्यमाभ्यां नमः. ॐ अम्बुजाक्षीम् अनामिकाभ्यां नमः. ॐ कात्यायनीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः. ॐ कौमारीं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः. ॐ इन्द्राक्षीं हृदयाय नमः. ॐ महालक्ष्मीं शिरसे स्वाहा. ॐ माहेश्वरीं शिखायै वषट्. ॐ अम्बुजाक्षीं कवचाय हुम्. ॐ कात्यायनीं नेत्रत्रयाय वौषट्. ॐ कौमारीं अस्त्राय फट्. भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः. ध्यानम्. ॐ नेत्राणां दशभिः शतैः परिवृता मत्युग्रचर्माम्बराम्. हेमाभां महतीं विलम्बितशिखा मामुक्तकेशान्विताम्. घण्टापण्डितपादपद्मयुगलान् नागेन्द्रकुम्भस्तनीम्. इन्द्राक्षीं परिचिन्तयामि सततं प्रत्यक्षसिद्धिप्रदाम्. इन्द्राक्षीं द्विभुजां देवीं पीतवस्त्रद्वयान्विताम्. वामहस्ते वज्रधरान् दक्षिणेन वरप्रदाम्. इन्द्राक्षीं नौमि युवतीं नानालङ्कार भूषिताम्. प्रसन्नवदनाम्भोजामप्सरो गणसेविताम्. ॐ अथ
इन्द्राक्षी स्तोत्रप्रारम्भः। इन्द्र उवाच ॐ इन्द्राक्षी पूर्वतः पातु पात्वाग्नेयान्तथेश्वरी कौमारी दक्षिणे पातु नैऋत्याम् पातु पार्वती वाराही पश्चिमे पातु वायव्ये नारसिंह्यपि उदीच्याम् कालरात्रिर्मामीशान्याम् सर्वशक्तयः भैरव्योर्ध्वम् सदा पातु पात्वधो वैष्णवी तथा एवम् 10 दिशो रक्षेत् सर्वाङ्गम् भुवनेश्वरी इन्द्राक्षी नाम सा देवी दैवतैः समुदाहृता गौरी शाकम्भरी देवी दुर्गानाम् नीतिविश्रुता कात्यायनी महादेवी चण्डघण्टा महातपाः सावित्री सा च गायत्री ब्रह्माणी ब्रह्मवादिनी नारायणी भद्रकाली रुद्राणी कृष्णपिङ्गला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी मेघस्वना सहस्राक्षी विकटाङ्गी जडोदरी महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अजिता भद्रदानन्ता रोगहर्त्री शिवप्रिया शिवदूती कराली च शक्तिश्च परमेश्वरी आर्या दाक्षायणी चैव गिरिजा मेनकात्मजा महिषासुरसंहारी चामुण्डा सप्तमातृका सर्वरोगप्रशमनी नारायणी नमोऽस्तु ते इन्द्राणी चेन्द्ररूपा च इन्द्रशक्तिः परायणी वाराही नारसिंही च भीमा भैरवनादिनी सदा सम्मोहिनी देवी सुन्दरी भुवनेश्वरी एकाक्षरी महामायी एकाङ्गी एकनायकी कोमलश्यामलारूपी कोटिसूर्यप्रकाशिनी श्रुतिस्मृतिर्धृतिर्मेधा विद्यालक्ष्मीः सरस्वती अनन्ता विजयापर्णा मानस्तोका पराजिता भवानी पार्वती दुर्गा हैमवत्यम्बिका जया शिवा भवानी रुद्राणी शङ्करार्धशरीरिणी ऐरावत गजारूढा वज्रहस्ता धनुर्धरा ऐन्द्री देवी सदा कालम् शान्तिमाशु करोतु मे एतैर्नामपदैर्दिव्यैस्तुता शक्रेण धीमता आयुरारोग्यमैश्वर्यमपमृत्युभयापहम् क्षयापस्मारकुष्ठादि तापज्वरनिवारणम् शीतज्वरनिवारणमुष्णज्वरनिवारणम् सन्निज्वरनिवारणम् सर्वज्वरनिवारणम् सर्वरोगनिवारणम् सर्वशत्रुनिवारणम् महाभयनिवारणम् मनःक्लेशनिवारणम् शतमावर्तयेद्यस्तु मुच्यते व्याधिबन्धनात् आवर्तयन् सहस्रम् तु लभते वाञ्छितम् फलम् एतत् स्तोत्रम् जपेन्नित्यम् सर्वव्याधिविनाशनम् रणे राजभये चोरे सर्वत्र विजयी भवेत् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते त्रिपाद्भस्म प्रहरणस्त्रिशिरा रक्तलोचनः समे प्रीतः सुखम् दद्यात् सर्वाभय पतिर्ज्वरः
ज्वरं च ज्वरसारं च ज्वरातिसारमेव च सन्निपातज्वरं चैव शीतोष्णज्वरमेव च कौबेरं ते मुखं रौद्रं नन्दिमन्नन्दिमावह ज्वरं मृत्युभयं घोरं ज्वरं नाशय मे ज्वर ॐ भस्मायुधाय विद्महे रक्तनेत्राय धीमहि तन्नो ज्वरहरः प्रचोदयात् ॐ ज्वरराजाय विद्महे त्रिशिरस्काय धीमहि तन्नस्त्रिपात् प्रचोदयात् मृत्योस्तुल्यं त्रिलोकीं ग्रसितुमतिरसान्निःसृताः किन्नु जिह्वाः किं वा कृष्णाङ्घ्रिपद्मद्युतिभिररुणिता विष्णुपद्याः पदव्यः प्राप्ताः सन्ध्याः स्मरारे स्वयमुत नुतिभिस्तिस्रयित्यूह्यमानाः दिव्यैर्देव्यास्त्रिशूलक्षत महिषजुषो रक्तधारा जयन्ती मातर्मे मधुकैटभग्नि महिषप्राणापहारोद्यमे हेला निर्मित धूम्रलोचन वधे हे चण्डमुण्डार्दिनी निःशेषीकृत रक्तबीजदनुजे नित्ये निशुम्भापहे शुम्भध्वंसिनि संहराशु दुरितन् दुर्गे नमस्तेऽम्बिके अष्टौ भुजाङ्गीं महिषस्य मर्दिनीं सशङ्गचक्रां शरशूलधारिणीं तां दिव्ययोगीं सखजातवेदसीं दुर्गां सदाहं शरणं प्रपद्ये महिषमस्तकनृत्यविनोदनस्फुटरणन्मणिनूपुरमेखला जननरक्षणमोक्षविधायिनी जयतु शुम्भनिशुम्भनिषूदिनी ब्रह्माणी कमलेन्दुसौम्यवदना माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पणाशनकरी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घनघोर घर्घरमुखे दंष्ट्री च चक्रायुधा चामुण्डा गणनाथ रुद्रसहिता रक्षन्तु मां मातरः उद्धतौ मधुकैटभौ महिषासुरन्तु निहत्यतम् धूम्रलोचन चण्डमुण्डक रक्तबीज मुखांश्च तान् दुष्टशुम्भनिशुम्भमर्दिनि नन्दितामरवन्दिते बिष्टपत्रय पुष्टिकारिणि भद्रकाळि नमोऽस्तु ते लक्ष्मीप्रदानसमये नवविद्रुमाभां विद्या प्रदानसमये शरदिन्दुशुभ्राम् विद्वेषि वर्गविजयेऽपि तमालनिलां देवीं त्रिलोकजननीं शरणं प्रपद्ये ॐ महादेव्यै च विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ श्रीं मं महादेव्यै नमः इतीन्द्राक्षीस्तोत्रम् ॐ इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगा महमश्रवम् नह्यस्य अपरम् च न जरसा परते पतिर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॐ इन्द्राणीमासु नारिषु सुपत्नी महमश्रवम् नह्यस्य अपरम् च न जरसा परते पतिः ॐ श्री इन्द्राक्षी परमेश्वर्यै नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ
श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। महागणपतये नमः। वाग्देव्यै नमः। मातृभ्यो नमः। पितृभ्यो नमः। आचार्येभ्यो नमः। अतिथिदेवताभ्यो नमः। श्रीसद्गुरुपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः। ओम्। अथ श्रीस्कान्दपुराणे ब्रह्मोत्तरखण्डस्थम् श्रीशिवकवचस्तोत्रम्। ॐ वागर्थाविपसम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः। बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। ॐ श्रीसाम्ब सदाशिव परब्रह्मदेवताभ्यो नमः। अस्य श्रीशिवकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य ऋषभयोगीश्वर ऋषिः अनुष्टुप् श्रीसाम्ब सदाशिवो देवता। ह्रां बीजम् ह्रीं शक्तिः ह्रूं कीलकम् श्रीसाम्ब सदाशिव प्रीत्यर्थे शिवकवचस्तोत्र जपे विनियोगः। अथ करन्यासः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ ह्रां सर्वज्ञशक्तिधाम्ने ईशानात्मने अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ नं ह्रीं नित्यतृप्तिधाम्ने तत्पुरुषात्मने तर्जनीभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ मं ह्रूं अनादिबोध शक्तिधाम्ने अघोरात्मने मध्यमाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ शिं ह्रैं स्वतन्त्रशक्तिधाम्ने वामदेवात्मने अनामिकाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ वां ह्रौं नित्यमलुप्तशक्तिधाम्ने सद्योजातात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ यं ह्रः अनन्तशक्तिधाम्ने सर्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अथाङ्गन्यासः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ ह्रां सर्वज्ञशक्तिधाम्ने ईशानात्मने हृदयाय नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ नं ह्रीं नित्यतृप्तिधाम्ने तत्पुरुषात्मने शिरसे स्वाहा। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ मं ह्रूं अनादिबोधशक्तिधाम्ने अघोरात्मने शिखायै वषट्। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ शिं ह्रैं स्वतन्त्रशक्तिधाम्ने वामदेवात्मने कवचाय हुम्। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ वां
ह्रौं नित्यमलुप्तशक्तिधाम्ने सद्यो जातात्मने नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने। ॐ यं ह्रः अनन्तशक्तिधाम्ने सर्वात्मने अस्त्राय फट्। भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः। ध्यानम् वज्रदंष्ट्रं त्रिनयनं कालकण्ठमरिन्दमम् सहस्रकरमत्युग्रं वन्दे शम्भुमुमापतिम्। अथापरं सर्वपुराणगुह्यं निःशेषपापौघहरं पवित्रम् जयप्रदं सर्वविपद्विमोचनं वक्ष्यामि शैवं कवचं हितायते। ऋषभयोगीश्वर उवाच नमस्कृत्वा महादेवं विश्वव्यापिनमीश्वरम् वक्ष्ये शिवमयं वर्म सर्वरक्षाकरन् नृणाम्। शुचौ देशे समासीनो यथावत्कल्पितासनः जितेन्द्रियो जितप्राणश्चिन्तये शिवमव्ययम्। हृत्पुण्डरीकान्तरसन्निविष्टं स्वतेजसा व्याप्तनभोऽवकाशम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममनन्तमाद्यं ध्यायेत्परानन्दमयं महेशम्। ध्यानावधूताखिलकर्मबन्धश्चिरञ्चिदानन्द निमग्नचेताः षडक्षरन्याससमाहितात्मा शैवेन कुर्यात् कवचेन रक्षा। अथ कवचस्तोत्रम्। ॐ मां पातु देवोऽखिलदेवतात्मा संसारकूपे पतितं गभीरे। तन्नाम दिव्यं वरमन्त्रमूलं धुनोतु मे सर्वघं हृदि स्थम्। सर्वत्र मां रक्षतु विश्वमूर्तिर्ज्योतिर्मयानन्द घनश्चिदात्मा। अणोरणीयानुरुशक्तिरेकः स ईश्वरः पातु भयादशेषात्। यो भूस्वरूपेण बिभर्ति विश्वं पायात् स भूमेर्गिरिशोष्टमूर्तिः। योपां स्वरूपेण नृणां करोति सञ्जीवनं सोऽवतु मां जलेभ्यः। कल्पावसाने भुवनानि दग्ध्वा सर्वाणि यो नृत्यति भूरिलीलः। सकालरुद्रोऽवतु मान्दवाग्नेर्वात्यादि भीतेरखिलाश्च तापात्। प्रदीप्तविद्युत्कनकावभासो विद्यावराभीतिकुठारपाणिः। चतुर्मुखस्तत्पुरुषस्त्रिनेत्रः प्राच्यां स्थितो रक्षतु मामजस्रम्। कुठारवेदाङ्कुशपाशशूलः कपालमालाक्ष गुणान्दधानः। चतुर्मुखो नीलरुचिस्त्रिनेत्रः पायादघोरो दिशि दक्षिणास्याम्। कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकावभासो वेदाक्षमालावरदाभयाङ्कः। त्र्यक्षश्चतुर्वक्त्र उरुप्रभावः सद्योऽधिजातोऽवतु मां प्रतीच्याम्। वराक्षमालाभयटङ्क हस्तः सरोजकिञ्जल्कसमानवर्णः। त्रिलोचनश्चारुचतुर्मुखो मां पायादुदीच्यां दिशि वामदेवः। वेदाभयेष्टाङ्कुशटङ्कपाशः कपाल ढक्काक्षकशूलपाणिः।
सितद्युतिः पञ्चमुखो बतान्मा मीशान ऊर्ध्वम् परमप्रकाशः मूर्धानमव्यान्मम चन्द्र मौलिर्भालम् ममाव्यादथ भालनेत्रः नेत्रे ममाव्याद्भगनेत्रहारी नासां सदा रक्षतु विश्वनाथः पायाच्छ्रुति मे श्रुतिगीतकीर्तिः कपोलमव्या सततं कपाली वक्त्रं सदा रक्षतु पञ्चवक्त्रो जिह्वां सदा रक्षतु वेदजिह्वः कण्ठं गिरीशोऽवतु नीलकण्ठः पाणिद्वयं पातु पिनाकपाणिः स्कन्धौ वृषस्कन्धगतिश्च सोऽव्यात् पार्श्वद्वयं पातु सुरासुरेशः दोर्मूलमव्यान्मम धर्मबाहुर्वक्षस्थलं दक्षमखान्तकोऽव्यात् ममोदरं पातु गिरीन्द्रधन्वा मध्यं ममाव्यान्मदनान्तकारी हेरम्बतातो मम पातु नाभिं पायात् कटिन् धूर्जटिरीश्वरो मे स्मरारिरव्यान्मम गुह्यदेशं पृष्ठं सदा रक्षतु शूलपाणिः ऊरुद्वयं पातु कुबेरमित्रो जानुद्वयं मे जगदीश्वरो व्यात् जङ्घायुगं पुङ्गवकेतुरव्यात् पादौ ममाव्यात् सुरवन्द्यपादः महेश्वरः पातु दिनादियामे मां मध्ययामेवतु वामदेवः त्रिलोचनः पातु तृतीययामे वृषध्वजः पातु दिनान्त्ययामे पायान्निषादौ शशिशेखरो मां गङ्गाधरो रक्षतु मान्निशीथे गौरीपतिः पातु निशावसाने मृत्युञ्जयो रक्षतु सर्वकालम् अन्तःस्थितं रक्षतु शङ्करो मां स्थाणुः सदा पातु बहिःस्थितं माम् तदन्तरे पातु पतिः पशूनां सदाशिवो रक्षतु मां समन्तात् तिष्ठन्तमव्याद्भुवनैकनाथः पाया ध्वरजन्तं प्रमथाधिनाथः वेदान्तवेद्योऽवतु मान्निषण्णं मामव्ययः पातु शिवशयानम् मार्गेषु मां रक्षतु नीलकण्ठः शैलादिदुर्गेषु पुरत्रयारिः अरण्यवासादिमहाप्रवासे पायान्मृगव्याधौदारशक्तिः कल्पान्तकालोऽग्रपटुप्रकोपस्फुटाट्टहासोच्चलिताण्डकोशः घोरारिसेनार्णवदुर्निवार महाभयाद्रक्षतु वीरभद्रः पत्यश्वमातङ्ग घटावरूथः सहस्रलक्षायुत कोटिभीषणम् अक्षौहिणीनां शतमाततायिनां छिन्द्यान् मृडो घोरकुठारधारय निहन्तु दस्यून् प्रलयानलार्चिर्ज्वलत्रिशूलम् त्रिपुरान्तकस्य शार्दूलसिंहर्क्षवृकादिहिंस्रान् सन्त्रासयत्वेषधनुः पिनाकः दुःस्वप्नदुःशकुनदुर्गतिदौर्मनस्य दुर्भिक्षदुर्व्यसन दुस्सह दुर्यशांसि उत्पाततापविषभीति मसद्ग्रहार्तिं व्याधींश्च
नाशयतु मे जगतामधीशः। ॐ अथ सहस्राक्षरमन्त्रः। ॐ नमो भगवते सदाशिवाय सकल तत्त्वात्मकाय सकल तत्त्वविदुराय सकल लोकैककर्त्रे सकल लोकैकभर्त्रे सकल लोकैकसंहर्त्रे सकल लोकैकगुरवे सकल लोकैकसाक्षिणे सकल निगम गुह्याय सकल वरप्रदाय सकल दुरितार्तिभञ्जनाय सकल जगदभयङ्कराय सकल लोकैकशङ्कराय शशाङ्कशेखराय शाश्वत निजाभासाय निर्गुणाय निरुपमाय निरूपाय निराभासाय निरामयाय निष्प्रपञ्चाय निष्कलङ्काय निर्द्वन्द्वाय निस्सङ्गाय निर्मलाय निर्गमाय नित्यरूपविभवाय निरुपमविभवाय निराधाराय नित्यशुद्धबुद्धपरिपूर्ण सच्चिदानन्दाद्वयाय परमशान्तप्रकाशाय तेजोरूपाय जय जय महारुद्र महारौद्र भद्रावतार दुःखदावदारुण महाभैरव कालभैरव कल्पान्तभैरव कपालमालाधर खट्वाङ्गखड्ग चर्मपाशाङ्कुशढमरुशूल चापबाणगदाशक्ति भिण्डिपालतोमरमुसलमुद्गर पट्टचपरशू परिघभुषण्डेशतघ्नि चक्राद्यायुधभीषणकर सहस्रमुखदंष्ट्राकरालवदन विकटाट्टहासविस्फाटित ब्रह्माण्डमण्डल नागेन्द्रकुण्डल नागेन्द्रहार नागेन्द्रवलय नागेन्द्रचर्मधर मृत्युञ्जय त्र्यम्बक त्रिपुरान्तक गंगाधर विरूपाक्ष विश्वेश्वर विश्वरूप वृषभवाहन विषभूषण सर्पभूषण विश्वतो मुख सर्वतो मां रक्ष रक्ष ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल महामृत्युभयमपमृत्युभयन्नाशय नाशय रोगभयमुत्सादयोत्सादय विषसर्पभयं शमय शमय चोरान्मारय मारय मम शत्रूनुच्चाटयो चाटय शूलेन विदारय विदारय कुठारेण भिन्धि भिन्धि खड्गेन छिन्धि छिन्धि खट्वाङ्गेन विपोथय विपोथय मुसलेन निष्पेषय निष्पेषय बाणैः सन्ताडय सन्ताडय रक्षांसि भीषय भीषय भूतानि विद्रावय विद्रावय कूष्माण्डवेतालमारीगण ब्रह्मराक्षसान् सन्त्रासय सन्त्रासय ममाभयं कुरु कुरु वित्रस्तं मामाश्वासयाश्वासय नरकभयान्मामुद्धारयोद्धारय सञ्जीवय सञ्जीवय क्षुतृष्णार्तं मामाप्याययाप्यायय दुःखातुरं मामानन्दयानन्दय शिवकवचेन मामाच्छादयाच्छादय हर हर मृत्युञ्जय त्र्यम्बक सदाशिव नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ॐ
अथ फलश्रुतिः ऋषभयोगीश्वर उवाच इत्येतत्कवचं शैवं वरदं व्याहृतं मया सर्वबाधाप्रशमनं रहस्यं सर्वदेहिनां यः सदा धारयेन्मर्त्यश्चैवं कवचमुत्तमम् न तस्य जायते क्वापि भयं शम्भोरनुग्रहात् क्षीणायुर्मृत्युमापन्नो महारोगहतोऽपि वा सद्यः सुखमवाप्नोति दीर्घमायुश्च विन्दति सर्वदारिद्र्यशमनं सौमङ्गल्यविवर्धनम् यो धत्ते कवचं शैवं सदेवैरपि पूज्यते महापातकसङ्घातैर्मुच्यते चोपपातकैः देहान्ते शिवमाप्नोति शिवर्मानुभावतः त्वमपि श्रद्धया वत्स शैवं कवचमुत्तमम् धारयस्व मया दत्तं सद्यः श्रेयो ह्यवाप्स्यसि सूत उवाच इत्युक्त्वा ऋषभो योगी तस्मै पार्थिवसूनवे ददौ शङ्खं महारावं खड्गं चारिनिषूदनम् पुनश्च भस्म सम्मन्त्र्य तदङ्गं सर्वतो स्पृशत् गजानां 600 द्विगुणं च बलं ददौ भस्म प्रभावात् सम्प्राप्त बलैश्वर्यधृतिस्मृतिः स राजपुत्रः शुशुभे शरधर्क इव श्रिया तमाह प्राञ्जलिं भूयः स योगी राजनन्दनम् एष खड्गो मया दत्तस्तपो मन्त्रानुभावतः शितधारमिमं खड्गं यस्मै दर्शयसि स्फुटम् स सद्यो म्रियते शत्रुः साक्षान् मृत्युरपि स्वयम् अस्य शङ्खस्य निर्ह्रादं ये शृण्वन्ति तवाहिताः ते मूर्च्छिताः पतिष्यन्ति न्यस्तशास्त्र विचेतनाः खड्गशङ्खाभिमौ दिव्यौ परसैन्यविनाशिनौ आत्मसैन्यस्य पक्षाणां शौर्यतेजोभिवर्धनौ एतयोश्च प्रभावेन शैवेन कवचेन च 2,600 नागानां बलेन महतापि च भस्मधारणसामर्थ्याच्छत्रुसैन्यं विजेष्यसि प्राप्त्य सिंहासनं पित्र्यङ्गोप्तासि पृथिवीमिमाम् इति भद्रायुषं सम्यगनुशास्य समातृकम् ताभ्यां सम्पूजितः सोऽथ योगी स्वैरगतिर्ययौ इति श्रीस्कान्दपुराणे ब्रह्मोत्तरखण्डस्थं श्रीशिवकवचस्तोत्रम् ॐ वागर्थाभिवसम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुः शुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ
नमो वर्मिणे च वरोधिने च नमो बिल्बिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुत सेनाय च नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ त्वन्तुरीगा वशिनी वशासि सकृद्यत्वा मनसा गर्भ आशयत् वशात्वं वशिनी गच्छ देवान् सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ तत्सत् सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நமः பார்வதீபதயே கோவிந்தநாமஸ்மகீர்த்தனம். அதுக்கு தகுந்தாப்புல அவனுக்கு படி அளக்கிறவன் பலமத உபபத்தே அப்படின்னு. அத்தக அவன் ஈஸ்வரனிடத்துல இருந்தா பலம்ங்கிறது கர்மபலம்ங்கிறது அவனிடத்துல இருந்தா கிடைக்கணும் அப்படின்னு. நான் ஒவ்வொரு மனசுல செய்கிற காரியம் மனோவாக்காயங்கள்னு சரீரத்தினாலேயோ வார்த்தையினாலேயோ மனசினாலேயோ உள்ளூர் மனசினாலேயோ கூட சிலது நல்லது நினைக்கிறோம், சிலது கெட்டது நினைக்கிறோம். எல்லாத்தையும் ஒரு ஜாபிதா பண்ணி வச்சுட்டு ஜாபிதா புத்தகத்தில் எழுதுறாரோ மனசில் எழுதி வச்சுக்கிறாரோ அவருக்கு எப்படியோ தெரியல. சில பேர் ஞாபகத்தையே வச்சுடுவா, புத்தகம் கூட வேண்டியதில்லை அவருக்கு. நான் மனுஷாலேயே எப்படி இருக்கிறதுனால புத்தகத்தில் எழுத வேண்டிய முக்காலே மணி பேர் புத்தகத்தில் எழுந்து ஓனத்தம் புத்தகத்தில் எழுதானே எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுருக்கான் இருக்கேன். அதனால அவனுக்காலும் கெட்டிக்காரனா இருக்கிறாங்க சாமி. அதனால என்ன ஒரு மனசுல எழுதி வச்சுருக்கலாம் அவர். அதனால எத்தனை கோட்டி பிராணிகள் இருந்தாலும் அவன் என்னென்ன காரியங்கள் மனசனாலேயோ சரீரத்தினாலேயோ வாக்கினாலேயோ பண்றாரோ அவ்வளவு மனசுல எழுதி வச்சுட்டு அவர் பலத்தை கொடுக்குறார். அப்ப அவர் என்ன பக்தி பண்ணுவானு. சரி, இந்த ரெண்டு டெஃபினேஷன் தான் இருக்கு. கர்த்தா ஒண்ணும், இந்த பலத்தை கொடுக்குறது அப்படின்னு ரெண்டு டெஃபினேஷன் ஈஸ்வரனுக்கு. ஒரு சிருஷ்டிச்சு போட்டோம் அவர் காரியம். ரசிச்சா ரசிக்கிறார். நான் என்ன அவர் ரசிக்கிறேன்னு சொல்ல முடியுமான்னா, நான் பக்தி பண்றவனை தான் ரசிக்கிறார், பக்தி பண்ணாதவனை ரசிக்கிறேன்னு சொல்லுவான். எல்லாரும் தான் ரசிக்கிறாரு. அதனால அதுக்காக ரசிக்க வேண்டியது மரம் வச்சவன் அவன் தண்ணி ஊற்ற மாட்டான்ட்டு அவங்க வேலை. அதனால அதுக்கு நாம் ஒன்றும் பக்தி பண்ண வேண்டிய காரியம் இல்லை. நாம் நல்லதோ பொருளாதோ பண்ணினோம்னா அதுக்கு படியே வைக்கிறோம். அப்புறம் நான் கட்டுறதுதான் பண்ணுவேன், நீ பாட்டுக்கு அதுக்கு பலம் கொடுக்க கூடாதுன்னு லஞ்சத்துக்கு போடுவாங்கண்டா. அதனால லஞ்சம் கொடுக்கறது. அதனால அவன்கிட்ட போய் நம்ம பிரார்த்திக்க வேண்டிய விஷயம் இல்லை. கர்மபலதாத்தா ஜெகத்தெல்லாம் சிருஷ்டிகர்த்தா, இது ரெண்டும் ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம். நம்ம தேசத்திலேயே சில மதஸ்தால் வேதத்தை ஆசிரியச்சுட்டே இருக்கிற சில மதஸ்தால் சாங்கியால்னு பழைய நாள்ல சில பேர் இருந்திருக்கா. அதே போல மீமாம்சகால்னு சில பேர் இருந்திருக்கா. அதெல்லாம் ஆச்சாரியால் அந்த ரெண்டு மதமும் இருந்திருக்கு. அந்த ரெண்டு மதத்திலையும் ஈஸ்வரன் ஜெகத்துக்கு கர்த்தாவும் இல்லை, ஜெகத்துக்கு ஈஸ்வரன் கர்த்தா இல்லைன்னு சாங்கிய மதம். மீமாம்சையிலையும் அதை பத்தி ஜெகத்து ஈஸ்வரன் கர்த்தான்னு சொல்லவும் இல்லை. இப்ப ஈஸ்வரன் வந்து ஜெகத்து கர்த்தா இல்லைன்னு சாங்கிய மதத்துல நல்லா கண்டனம் பண்ணிருக்கா. ஈஸ்வரன் ஜெகத்து கர்த்தாவே இல்லை அப்படின்னு தீர்மானமா வேற ஏதோதான் கர்த்தா, ஈஸ்வரன் கர்த்தா இல்லை அப்படின்ட்டு வேதத்தை அனுசரித்த மதத்திலேயே ஒரு சாங்கிய மதம்னு ஒரு மதத்துல அப்படி தீர்மானம் பண்ணிருக்கா. அதுல மாத்திரம் ஈஸ்வரனே கிடையாது, ஈஸ்வரன் ஜெகத்து கர்த்தாவும் இல்லை அப்படின்னு வேதத்துல சொன்ன மதத்திலேயே, வேதத்தை அனுசரித்த மதத்திலேயே ஒரு மதத்துல அப்படி சொல்லிட்டு இருந்திருக்கா. வேதத்தை அனுசரிக்காம ஜெயின மதம், புத்த மதம், அந்த மதங்கள் எல்லாம் ஈஸ்வரன் ஒன்னும் ஜெகத்துக்கு கர்த்தான்னு சொல்றதுக்கு இல்லை, ஈஸ்வரன் ஒரு சாமான் இருக்கிறதா ஒன்றும் அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த அந்த ட்ரெண்டில் தான் மதங்கள்லாம் போயிருக்கு. ஆனால் வேதத்தை அங்கீகரிக்காத மதம் ரெண்டும். வேதத்தை அங்கீகரிக்கிற மதத்திலேயே சாங்கிய மதத்துல இந்த மாதிரி சுவாமி ஒன்றும் ஜெகத்து காரணம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டா அதில். அப்புறம் இந்த மீமாம்சகால்னு கர்மானுஷ்டானம் தான் பிரதானம், வேதோக்த கர்மானுஷ்டானம் தான் பிரதானம்னு சொல்ற மதத்துல வந்து அவளும் பலம் வந்து சுவாமி கொடுக்கலன்னு அதை மாத்திரம் பலமா அவ ஆட்சேபிச்ச. ஜெகத்துக்கு ஈஸ்வரன் கர்த்தாவா இல்லையாங்கிறத பத்தி அதிகமாக சண்டை இல்லை. அதுக்கு சாங்கிய மதத்தால் ஜெகத்து கர்த்தா இல்லைன்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டா.
இந்த பலத்தை கொடுக்கிறவர் தாத்தான்னு எல்லாரும் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஜெனரலா. பலம் ஜெகத்துக்கு சிருஷ்டிகர்த்தா, ஜெகத்துக்கு பலத்தை கொடுக்குறோம். அதனால ரெண்டும் ஈஸ்வரனுடைய ஒரு டெஃபினேஷன் சொல்றேன். அந்த டெஃபினேஷன்ல முதல் டெஃபினேஷன்ல சாங்கியால் அது கர்த்தாவே இல்ல, ஈஸ்வரனா கேவலம் ஞானஸ்வரூபம்னு சொல்றேன். நீங்க காரியம்னா லோகம்ங்கிறது ஜடமா இருக்கு, இன்னும் கல்லு மண்ணு அது இருக்கு. அவர் ஞானஸ்வரூபம் இடத்துல வந்துதானே உலகம் ஞானமா இருக்கணும். ஞானமா இல்ல, ஜடமா இருக்கிறதுலாம். ஜடப்பொருள் ஞானப்பொருள்ல இருந்து வரவே வராது. ஜடப்பொருளுக்கு காரணம் ஒரு ஜடப்பொருளா தான் இருக்கணும். அதனால இது ஈஸ்வரன் இது கர்த்தான்னு சொல்ல முடியாது ஒரு காரணம். அவ ஈஸ்வரன் ஜெகத்து கர்த்தா இந்த டெஃபினேஷனையே சொல்லிவிட்டா. அதுக்கப்புறம் மீமாம்சகாரங்கிற மதஸ்தால் ஜெகத்துக்கு பலத்தை கொடுக்கிறவர், நாம் நல்லது இல்லாததெல்லாம் சொல்றத மனசுல வச்சுட்டு அதுக்கு சந்தாப்புல அதுக்கு பலத்தை கொடுத்துட்டே இருக்கிறவனுக்கு அப்பேர் கொடுக்கக்கூடிய ஈஸ்வரன் வேணும். அவர் தான் ஈஸ்வரன். அப்படி கொடுக்கிறவர் தான் ஒரு ஈஸ்வரன். இல்லைன்னா பலம் நமக்கு கிடைக்காது. நாம் பண்றதெல்லாம் ஒருத்தன் துக்கம் அனுபவிக்கிறான், ஒருத்தன் சுகம் அனுபவிக்கிறான், மாறுதலா அனுபவிக்கிறான். இதுக்கெல்லாம் காரணமா ஒரு கெட்ட காரியம் வேணும். இப்ப நம்ம சுகத்தை அனுபவிச்சோம்னா இப்ப ஒரு நல்ல காரியம் இருந்து பண்ணிருப்போம், அது இல்லாம இது வந்திருக்காது. இப்ப நம்ம ஒரு கெட்ட காரியம் கஷ்டத்தை அனுபவிச்சோம்னா இது காரணமா இருக்க முடியாத ஒரு கெட்ட காரியத்தை நம்ம பண்ணிதான் இருக்கோம். அதனால இல்லாம முடியாது. இவ்வளவு மனசுக்கு வாங்கிட்டு ஒருத்தன் பலம் கொடுக்கணும், இதுதான் வேணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நாம் சொல்லிட்டு இல்லாமனா இதுக்கு பலம் சரியா நமக்கு வரவும் வராது அப்படின்னு தான் நாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். அப்படி ஒரு சர்வஜனாக ஒரு ஈஸ்வரன் சர்வசக்தி சம்பன்னனாகவும் சர்வஜனாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னுட்டு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். அது கிடையாது. மீமாம்சையால் நான் காரியம் பண்ணா அந்த காரியமே பலத்தை கொடுத்துட்டு போறது. வேதத்து கர்மானுஷ்டானம், வேதத்துல சொன்ன கர்மானுஷ்டானங்கள் நல்லதோ பொல்லாதோ பண்ணிடுவானா, பொல்லாது பண்ணிடுவானா, வேதத்துல பண்ணாதேன்னு சொன்னதை பண்ணிடுவானா, அதுவே கஷ்டப்படத்தை அது கொடுத்துட்டு போறது. வேதத்துல இது பண்ணு நல்லதா இருக்குன்னு சொன்னால்னா அதை பண்ணிடுவானா, அதுவே கர்மாவே பலத்தை கொடுத்துட்டு போறது அப்படின்ட்டு மீமாம்சையால் அந்த பலமத உபத்தேகன்னு சுவாமிதான் ஜெகத்துக்கு நல்லது கொள்ளாததெல்லாம் கொடுக்கிறார், நாம் பண்ணதெல்லாம் கெட்டதெல்லாம் கணக்கு வைக்கின்ற அதுக்கு படி இழக்கிறாருன்னு படி இழக்கிறவர் சுவாமி, படி இழக்கிற சுவாமி, படி இழக்கிறதுன்னு ஒரு சுவாமி கிடையாது, பண்ற காரியமே கொடுத்துட்டு போறது அப்படின்னுட்டு மீமாம்சையால் ஒரு நிமிஷம் கர்ம மீமாம்சையால் வேற வாழ்க்கை கர்மாவை அதையும் ஆச்சாரியால் கண்டனம் பண்ணி அதுவும் சரியானது இல்லப்பா அப்படின்ற வேதத்துல சொன்னதுதான். வேதத்துல ஈஸ்வரன் தான் பரதாத்தான்னு, அவன் தான் என்னை நல்ல வழியில கொண்டு போனாலும் சரி கெட்ட வழியை கொண்டு போனாலும் சரி அவனுடைய பலத்தை அவன் தான் ஈஸ்வரன் தான் கொடுக்குறான்னு ஆச்சாரியால் இந்த சாங்கியாளுடைய மதத்தையும் மீமாம்சையாளுடைய மதத்தையும் நிறைய கேட்கிற கேள்விகளுக்கெல்லாம் சமாதானம் கொடுத்து வியாசாச்சாரியால் அதுக்கு இருக்க முடியாத சூத்திரத்துல இருக்கிறபடி கர்த்தா ஜெகத்து கர்த்தா ஈஸ்வரன் தான், ஜெகத்துக்கு பலதாதா ஈஸ்வரன் தான், ஈஸ்வரன் எல்லாமே ஜெகத்து உண்டாகாது, தானா உண்டாகாது. தானாவும் இந்த நாம் செய்யற காரியங்கள்லாம் தானா பலத்தை கொடுக்கவும் முடியாது. ரெண்டும் ஜடமான வஸ்து ஒரு வஸ்து ஒண்ணாது, அது பண்ணவே முடியாது. ஒரு சைதன்யம் இருந்தா தான் அந்த இதெல்லாம் அதனுடைய ஒரு சங்கல்பத்தை அனுசரிச்சு கையாளகணம் வேண்டாம் காலவாகனம் வேண்டாம், ஒரு சங்கல்பம் இருந்தா தான் அந்த சங்கல்பத்துல இருந்து இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாம் உண்டாகும், பலமும் கிடைக்கும். அப்படின்ட்டு இவன் இப்ப பண்றதெல்லாம் மனசுல வாங்கினதான் பின்னால கொடுக்குற வரைக்கும் அவனுடைய ஒரு கணக்குல இதெல்லாம் இருந்தாகணும். அந்த இல்லாதனா இது பலம் கிடைக்காது அப்படின்னு பலதாகர்த்தம். பலதாதாங்கிறது பலத்தை கொடுக்குறவங்கிறது, உலகத்தெல்லாம் சிருஷ்டி பண்றவங்கிறது, இந்த ரெண்டு காரியத்தினாலையும் ஈஸ்வரன் இருக்காருன்னுட்டு அவரை ஆட்சேபிக்கிறவாலும் இருக்காங்கிறதுக்காக சொன்னேன். நம்ம வைதிக மதத்திலேயே இது ரெண்டையும் ஆட்சேபிக்கிறவா இருக்கா. ஆச்சாரியால் அவதாரம் பண்ண காலத்துல அதெல்லாம் இல்லப்பா, பழையபடி வியாசாச்சாரியால் பூர்வத்தில் எப்படி சொன்னாலோ நம்முடைய வைதிகாலெல்லாம் ஆதிகாலம் அப்படி இருக்காளோ மத்தியில இந்த ரெண்டு மதங்களும் அபிப்பிராயம் பௌத்த மதம் தான். பௌத்த மதம் செய்யற மதம் வேதத்துக்கே கொஞ்சம் மீறின மதம். அது மீறினா கூட அவளும் இதே விஷயத்து தான் வாசிட்டா. கர்மாபலத்தை கொடுக்கறதுங்கிறது கூட அவள் ஒண்ணுத்துல ஈஸ்வரன் ஒரு வஸ்து இல்லைங்கிற மாத்திரம் அப்படி சொல்லிட்டாங்க ரெண்டு மதத்திலையும். அதனால ஈஸ்வரனே இல்லைன்னா அவன் பலதாதாவும் இல்லை, ஜெகத்து கர்த்தாவும் இல்லையும் அப்படின்னு, ஜெகத்து கர்த்தாவான வஸ்துவும் ஒன்று இல்லை, பலதாதாவும் இல்லைன்னு ஆகி போயிட்டுது அந்த ரெண்டு மதத்துல. அதனால அது எல்லாத்தையும் ஆச்சாரியால் சமாதானம் பண்ணி, ஆச்சாரியாலும் பௌத்த மதத்தை கண்டனம் பண்ணிட்டா தேசத்துல, ஆச்சாரியால்னால்தான் பௌத்த மதம் தேசத்தை விட்டு போயிட்டுது அப்படின்ட்டு லோகத்துல அதிகமா சொல்லிட்டு இருக்கா. பௌத்த மதத்தை பத்தி ஆச்சாரியால் கண்டினம் பண்ற அவளுடைய கிரந்தங்களை பார்த்தோம்னா பௌத்த மதத்தை பத்தி கண்டினம் பண்ற இடம் ரொம்ப சொற்பம், இங்கேயோ இருக்குமோ இருக்காதோ சந்தேகம். இந்த சாங்கிய மதத்தை பத்தியும் மீமாம்சையாளுடைய மதத்தை பத்தியும் தான் நிறைய நம்ம வைதிகாலத்திலேயே வேதத்தை பிரமாணமாக தான் சொல்லிட்டு இருக்கா ரெண்டு பேரும், இந்த சாங்கியால மீமாம்சையாலும். அந்த ரெண்டு மதங்களை தான் நிறைய விசாரிச்சு இப்படிதான் சொல்லப்படாதுப்பா, ஈஸ்வரன் தான் பரதாத்தா, ஈஸ்வரன் தான் ஜெகத்கர்த்தா அப்படிங்கிறத ஆச்சாரியர் அதுக்கு ஸ்தாபனம் பண்றதுதான் முக்கால் வாசி பிரயத்தனம். அவருடைய கிரந்தங்கள்ல முழுக்க
ஈஸ்வரன் தான் லோகத்தெல்லாம் ரசிக்கிறவன், ஈஸ்வரன் தான் லோகத்தெல்லாம் சிருஷ்டி பண்ணுவான் அப்படின்னு இந்த தத்துவம் அவன் தான் நமக்கு சரணாகுது அப்படின்னு இதை சொல்றதுக்காகத்தான் ஆச்சாரியாளுடைய 3/4 இடம் பாஷ்யம். அது இங்கே ஒரு 1/4 இருக்குமோ இதுல இருந்து பௌத்த மதத்தையும் ஜெயின மதத்தையும் கண்டனம் பண்ணிடுது. அப்படி கண்டனம் பண்ண முடியாத இடத்துலயும் அது இந்த வியாசாரியால் சூத்திரத்திலேயே கொஞ்சம் அந்த சில சூத்திரங்களுக்கு கண்டனம் பண்ற சூத்திரம், அதுக்கு அர்த்தம் சொல்றப்ப மாத்திரம் தான் அதை கண்டனம் பண்ணிருக்காரு. வேற சொல்பமா அதிகமா பௌத்த மதத்தை கண்டனம் பண்றதுக்காக ஜாஸ்தியா அதை எடுத்துக்கல. பௌத்த மதத்தை கண்டனம் பண்றதுக்காக ஜாஸ்தியா பிரயத்தனம் பண்ணது ஆச்சாரியாளுக்கு தவிர குமாரில் பட்டாள்னுட்டு நான் சொன்னேன் இந்த கர்மஞானு அவதான் நிறைய அதை பத்தி சொல்லியிருக்கா. அதே மாதிரி தர்க்கசாஸ்திரத்தை அவலம்பிச்சுட்டு தர்க்கசாஸ்திரத்தை ஜெகத்கர்த்தான்னு அர்த்தம், ஜெகத்கர்த்தா ஈஸ்வரன் அர்த்தம். அந்த தர்க்கசாஸ்திரத்துல உதயநாச்சாரியால்னுட்டு அந்த பழைய காலத்துல கிட்டத்தட்ட ஆச்சாரியாளுக்கு சமகாலத்திலேயே அவ 2 பேர் வந்திருக்கா. இந்த குமாரில் பட்டாளுங்கிறவாலும் உதயநாச்சாரியாளுங்கிறவாலும் போய் காரில் எடுக்கணும் இன்னொன்று சரி. அதனால உதயநாச்சாரியாலும் குமாரில் பட்டாலும் தான் இந்த பௌத்த தத்துவத்தை ஈஸ்வரத்தம் இல்லைன்னு சொன்ன விஷயத்துக்காக உதயநாச்சாரியால் பௌத்த மதத்தை கண்டிச்சா. இந்த வேதாந்த கர்மானுஷ்டானம் கிடையாதுன்னு சொன்னதுக்காக குமாரில் பட்டால் கண்டிச்சா. நாங்க கர்மா இல்லைன்னுங்கிற விஷயத்தை வச்சுட்டு குமாரில் பட்டால் மீமாம்சகர் கர்மாவே சகல பலதாக கர்மாவை பேர் வேறு கதி கிடையாது, சகல மோட்சமும் கர்மானுஷ்டானத்தினாக அப்படிங்கிறது குமாரில் பட்டாளுடைய அபிப்பிராயம். அதுக்கு விரோதமா வேதம் கிடையாது கர்மாவும் கிடையாது அப்படின்ட்டு பௌத்த சொன்னதுக்காக அவர் நிறைய அந்த பௌத்த மதத்தை கண்டிச்சுட்டார். உதயநாச்சாரியர் ஜெகத்து கர்த்தாவா ஒரு ஈஸ்வரன் இல்லைன்னு தர்க்கசாஸ்திரத்துல ஜெகத்து கர்த்தாவா ஈஸ்வரன் தான் ஜெகத்துக்கெல்லாம் கர்த்தாங்கிற சித்தாந்தம் அவருக்கு. அதுக்கு விரோதமா பௌத்த சொல்றாலேட்டு உதயநாச்சாரியரை கண்டிச்சார். இந்த உதயநாச்சாரியாலையும் குமாரில் பட்டாளாலையும் இந்த பௌத்தாளுடைய வாதம் ஜனங்களுடைய மனசுல அதிகமா பரவறதுக்கு இல்லாம அப்படியே நின்று வச்சு நின்றுக்கு காரணம் அவ 2 பேரும். அப்புறம் ஆச்சாரியார் வந்து இந்த 2ம் சேர்ந்து கர்த்தா பலதாதா 2 ஈஸ்வரன் தான்ட்டு அதுவும் ஆச்சாரியர் வியாசாச்சாரியால் முதல்ல சொல்லியிருக்க சூத்திரத்தை அனுசரிச்சு ஆச்சாரியால் ரொம்ப விசேஷமா அந்த விஷயத்துல சொல்லி சித்தாந்தப்படுத்திருக்க. இதெல்லாம் இதெல்லாம் சரித்திரம் உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக சொன்னேன். இந்த பௌத்த மதம்ங்கிறது இதுக்காகட்டு அது வாஸ்தவத்தில் நம்ம தேசத்துல பௌத்த மதத்தினுடைய தத்துவத்தை 2 விஷயத்த 2 பேர் ஆட்சேபம் பண்ணி லோகத்துல அவ சொல்றது அவளுக்கு சரியில்லைங்கிற அபிப்பிராயத்தை ஜனங்களுக்கு நம்பி ஒப்புமுடியா பண்ணவும் குமாரில் பட்டாலும் மீமாம்ச காலான குமாரில் பட்டாலும் தர்க்கசாஸ்திரத்தை பெரிய மகாவித்வானா இருந்த உதயநாச்சாரியாலும் அநேகம் ஆச்சாரியாளுடைய காலத்துல இருந்தவ எல்லாரும் அந்த அதே காலத்துல கொஞ்சம் முன்ன இருந்தவ எல்லாம் இருந்திருக்கும். அந்த 2 பேரும் இந்த மாதிரி 2 பௌத்த மதத்தை நிறைய கண்டனம் பண்ணி பௌத்தாசியாரம் ஒரு கிரந்தம் இருக்கேன். ஆச்சாரியா அப்படி தனியா ஒரு பௌத்த மத கண்டனம் ஒரு புத்தகம் இல்லை, அதுக்காக அதிகமாக கண்டனம் பண்ணவும் இல்லை. ஏன் நடுவில் வந்ததுன்னா வந்த இடத்துல சொற்பம் சொல்லி விட்டாலும் செய்யற பௌத்த மத கண்டனத்தோடு ஒரு 100 மடங்கு அதிகமாக பண்ணிருக்கா இந்த மீமாம்ச மத கண்டனத்தையும் இந்த சாங்கிய மத கண்டனத்தையும் ஆச்சாரியா. அதாவது மாத்திரம் இந்த உதயநாச்சாரியாலும் குமாரில் பட்டாலும் நிறைய சொன்னதுல அவளுடைய புத்தகத்துல 3/4 நிமிஷம் பௌத்த மதத்தில் சொல்ல முடியாத விஷயத்தை கண்டனம் பண்றதுதான் அவளுடைய கிரந்தங்கள்ல இருந்திருக்கு. அதாவது ஈஸ்வரன் கிடையாது, கர்மானுஷ்டானம் ஆச்சார கர்மானுஷ்டானம் கிடையாது. இன்னும் இந்த 2 கிரந்தத்துக்காக ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு அம்சத்தை பிடிச்சிட்டு அந்த பௌத்தத்தில் இப்படி சொல்றது அவ்வளவு விஷயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. அது இருக்கட்டும். நான் முதல்ல ஆரம்பிச்சது ஈஸ்வரன் பலதாத்தாவா இருக்கட்டும், ஈஸ்வரன் ஜெகத்துக்கு கர்த்தாவா இருக்கட்டும். அவன் கர்த்தாவா இருந்தா நமக்கு என்ன, அவன் பலதாதாவா இருந்தா அவன் கணக்கு கூட அவன் காட்டி செஞ்சுட்டு போறான், நான் அவனுக்கு போவானு அப்படின்னு லஞ்சம் கொடுக்க போகணும், வேற எங்களுக்கு போறதில்லை. அவன் லஞ்சத்தை கட்டுக்கிட்டு அவன் ஈஸ்வரன் இல்லையா, அவன் காரியத்தை அவன் பாட்டு பண்ணிருக்கணும். அறுபது அதிகாரி இருந்தானா அவன் சட்டப்படி அவன் பாட்டு நியாயம் இருந்தா அவன் சட்டப்படி பண்ணிட்டு போறான். அவன் கிட்ட போனாலும் நம்ம வரது எங்களுக்கு வரதில்லை. அதனால அவன் அஜ்ஞனா இருந்தானா சில விஷயங்களை கிளாரிஃபை பண்றதுக்காக போனவன்ட இல்லை, அவன் கொஞ்சம் லஞ்சம் வாங்குறதா இருந்தானா அதுக்காக வேணா லஞ்சம் கொடுத்து நமக்கு நாம் தப்பு பண்ணினா கூட அந்த தப்பு அதிகமாக கொஞ்சம் மறைச்சு நாம் அதிகமாக துக்கப்படாமல் இருக்க முடியா இது பண்ணிக்கணும். அதனால 2ம் இல்லாமல் இருக்கிறப்போ அப்போ அந்த ஈஸ்வரத்துல நாம் பக்தி பண்ணுவானே, பக்தினால நமக்கு காரியம் என்ன அப்படிங்கிறது. ஈஸ்வரன் இருக்கானா இல்லையா நமக்கு எங்க தெரியாது. ஈஸ்வரன் ஆயினால ஈஸ்வரன் இல்லை, ஆயினால பக்தி இல்லைங்கிறது நாஸ்திகம் அது இருக்கட்டும், அதை சொல்லலை. இதனால நான் அவனு பண்ணுவோம். ஈஸ்வரன் ஜெகத்துக்கெல்லாம் ஒரு காரியம் இருந்தானா இதுக்கெல்லாம் ஒரு காரியம் இருந்தா ஒரு கர்த்தா இருக்கிற மாதிரி இவ்வளவுக்கும் ஒரு புத்தியில உறவு விஷயம் தான் ஒண்ணு வந்திருக்கணும். இவ்வளவு சுகதுக்க பலம் வரணுமானா எல்லாம் அளந்து கொடுக்கணுமானா அளந்து கொடுக்கறதுக்கு ஒரு புத்தியில விஷயமா இருக்கணும். அப்போ ஏற்பட்ட ஒரு பெரிய மகாபுத்தி ஒன்றும் இருக்கணும் லோகத்துல. அப்போ ஏற்பட்ட ஒரு புத்தி தான் பெரிய ஞானம் இருக்க சர்வஜன் சர்வ ஞானம் அப்படி ஒரு வஸ்து இருக்கணும்
அப்படின்னு. அப்பேற்பட்ட வஸ்துனால நமக்கு என்ன காரியம், நமக்கு சம்பந்தம் என்ன அப்படிங்கிறதான் இப்ப ஆலோசிக்கணும். இதுல 6 சாஸ்திரம்னு வேறு. நம்ம பழைய சாஸ்திரங்கள்ல 6 சாஸ்திரம்னா அந்த தர்க்கசாஸ்திரத்துல 2 சாஸ்திரம், 2 ரிசீவ் பண்ணிருக்கா தர்க்கசாஸ்திரத்தை. நியாயம் வைசேஷிகம்னு 2 சாஸ்திரம். அதே மாதிரி சாங்கியம்னு சொன்னேன். இந்த சாங்கியத்தை தவிர யோகம்னு ஒண்ணும் கொஞ்சம் சாங்கியத்தை ஒட்டின மாதிரி இருக்கும். அது யோக சாஸ்திரம், தனி சாஸ்திரம். சாங்கியம், யோகம், நியாயம், வைசேஷிகம். அப்புறம் மீமாம்சைன்னு சொன்னேன். மீமாம்சை, அதுக்கப்புறம் இந்த உபனிஷத் சாஸ்திரம் தான் வேதாந்தம்னு பேர் இருக்கு. அதான் நம்ம சாஸ்திரம். நம்ம ஆச்சாரியார் அந்த வியாசாச்சாரியால் வேதாந்த சாஸ்திரம்னு பேரு. ரெட்ட 2 தர்க்கம், நியாய விசேஷம், 2 சாங்கியம், சாங்கிய யோகம், 2 மீமாம்சை வேதாந்தம் அப்படின்னு நீங்க 2 பூர்வமாம்சை உத்தரமாம்சம்னு பேரு. யோகத்துக்கு சேஸ்வர சாங்கியம் பேரு, நிரீஸ்வர சாங்கியம்னு பேரு. அந்த விதத்துக்கு 2 சாங்கியம். ஒரு தர்க்கத்துக்கு 2 தர்க்கம், நியாயம் வைசேஷம் 2 தர்க்கம். தர்க்கம், சாங்கியம், மீமாம்சை அப்படின்னு 3. ஒவ்வொன்னு 2, 2 6 அப்படின்னு 6 சாஸ்திரம்னு பேரு. இந்த 6 சாஸ்திரத்துல யோக சாஸ்திரம்னு ஒரு சாஸ்திரம். அதுக்கு இந்த 6 சாஸ்திரத்துக்கும் சூத்திரம் இருக்கு. சின்னதா சூத்திரங்கள் இருக்கு. அதுக்கு பாஷ்யம்னு விஸ்தாரமா அர்த்த விவரணம் பண்ணின பெரிய அதுக்கு பாஷ்யம் 6 சாஸ்திரத்திலையும் பாஷ்யம் எழுதினாலுக்கு பெரிய பாஷ்யக்காராலும் பேரு. அதுல நம்ம ஆச்சாரியால் ஒரு பாஷ்யக்காரர். இந்த வேதாந்தத்துக்கு பாஷ்யம் எழுதினவர் ஆச்சாரிய பாஷ்யக்காரர். இந்த மாதிரி தனியா 5 சாஸ்திரத்துக்கும் 5 பேர் பாஷ்யக்காரர்கள் இருக்கா. அந்த 5 சூத்திரக்காரர்கள் இருக்கா. இதுக்கு பாதராயணர் சூத்திரக்காரர் இந்த வேதாந்தத்துக்கு. அதே மாதிரி மீமாம்சைக்கு ஜெய்மினி சூத்திரக்காரர், சபரசுவாமிங்கிற ஒரு பாஷ்யக்காரர். அந்த மாதிரி இந்த யோகசாஸ்திரத்துக்கு பதஞ்சலிங்கிறவர் சூத்திரக்காரர். சாசங்கல யோக சூத்திரம்னு அதுக்கு பேரு. அதுக்கு வியாச ஆச்சாரியாளுடைய பாஷ்யம்னு சொல்றது. இந்த ஆச்சாரியாளுடைய பாஷ்யம் இருக்கிற மாதிரி அந்த சாஸ்திரத்துல சுவாமியை பத்தி என்ன சொல்லிருக்குன்னு கேட்டா, சுவாமி 6ன்னு கேட்டா சுவாமியை பத்தி அங்க சொல்லுவாங்க. சாங்கியத்துல 2ன்னு சொன்னேன், யோகம் 1, சாங்கியம் 1. ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரன் சம்பந்தம் இல்லாம இருக்கிற சாங்கியம் கபிலருடைய சாங்கியம், கபிலருடைய மகர்ஷி சொன்னது. இந்த ஈஸ்வர சம்பந்தத்தோட கொஞ்சம் சொன்ன சாங்கியம் பதஞ்சலி சொன்னது. இதுதான் பாதங்கலம்னு பேரு. அதுதான் யோகசாஸ்திரம்னு பேரு. இந்த யோகசாஸ்திரத்துல யோகம்னா என்ன அப்படின்னு முதல்ல யோகசாஸ்திரம்னு சொல்றேன். யோகம்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டுல, யோக சித்தவர்த்தி நிரோதா அப்படின்னு. மனசு இப்படியே ஆடின்னு இருக்க, கொஞ்ச நாள் இருந்தது, கொஞ்ச நாள் ஒன்னையே நினை, இல்ல கொஞ்ச நாள் ஒன்னையே நினைக்காத, என்ன கேட்க மாட்டேங்கிறத. அந்த வித்தியை ஒண்ணு எத்தனையோ வித்தியெல்லாம் கத்துக்கிறவன், சக்கஸ் எல்லாம் ஆடுறோம், எங்கேயோ ஆடுறோம், இன்னும் என்னென்னமோ சயின்ஸ் என்னென்னமோ தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆச்சரியமான சர்க்கஸ் எல்லாம் உடம்பு அவ்வளவு பழகி வச்சுக்கிறோம். சாமானிய மனுஷாளுக்கு செய்யக்கூடாத சுவாசீனத்தை சொன்னதெல்லாம் கேட்கக்கூடியாக புலி, சிங்கம், கரடி இதெல்லாம் சொன்னதுக்கு கேட்க முடியாது பண்றோம். நம்ம உடம்பும் அதாவது சொன்னதுக்கு கேட்க முடியாது பண்றோம். எங்கெங்கயோ நாமெல்லாம் ஏற முடியாத இடத்துல எங்கெங்கயோ ஏறான், நெருப்புக்குள்ள போறான், சைக்கிள் விடுறான், என்னென்னமோ பண்றான். ஆச்சரியமான காரியங்கள்லாம் இவ்வளவு பழக்கி விடுறோம். காட்டில் இருக்கிற புலி, சிங்கங்கள்லாம் பழக்கிறோம். இவ்வளவெல்லாம் பழக்கிறவன் என்னென்னமோ சாமான் எல்லாம் பண்றான். மனசுக்கு நினைக்க முடியாம இருக்க முடியாத சாமான் எல்லாம், வெளியில் இருக்கிற பதார்த்தங்கள் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றான். எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றான். சரீரத்திலையும் அபியாசம் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்றான். வெளியில் இருக்கிற பிராணிகளையும் கண்ட்ரோல் பண்றான். கொஞ்ச நாள் சித்தத்தை நான் சொன்னத்தை நினைச்சென்று வேற என்ன நினைக்காத. இதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு முன்னவரை எவ்வளவு சொல்லலாம், சிந்தையடக்கியே சும்மா இருக்கு. அது ஒரு செகண்ட் அதை நினைக்கிறதுக்கு முடியலையப்பா. அதுக்கு ஒரு சாஸ்திரம் வேணும். இத்தனைக்கெல்லாம் சாஸ்திரம் இருக்கு, இத்தனைக்கெல்லாம் ஒரு என்ன நோய் இருக்கு, புஸ்தகங்கள்லாம் நிறைய போட்டிருக்கோம், வித்தியாசம் பண்றோம். இது ஒரு இது ஒண்ணு பாக்கி இருக்கு. யோக சித்த விருத்தி நிரோத. சித்தம் இப்படியே அங்கங்க பொங்குறத அதை கொஞ்சம் நிறுத்தணும் அப்படின்னு. சரி, அது எப்படி அடுத்த சூத்திரம் தானே யோக சித்த விருத்தி நிரோதான்னு சூத்திரம். இதெல்லாம் 6 சாஸ்திரம் சூத்திரம் இருக்குன்னு சொன்னேன், சின்ன சின்ன வாக்கியம் இருக்குன்னு சொன்னேன்னு இல்லையா. அங்க சித்த விருத்தி எப்படி நிற்கும், நான் ஈஸ்வரனை நினைக்கிறதுக்கு ஆரம்பி. அதனால இவ சித்த விருத்தி நிக்கிறதுக்கு ஈஸ்வரனை நினைக்கிறதுக்கு ஆரம்பி. ஈஸ்வர பிரணிதானாத்வா. அப்புறம் இன்னும் 2 மணி சொன்னார். வீதராக விஷயம் வா சித்தம் யசாசமத தியானாத்வா பிரச்சத்தன தாரணாபியாம் வா பிராணஸ்ய. கடைசி பட்சத்துல ஈஸ்வரன். இன்னும் 2 மணி சொன்னேன். அதுக்கு அடுத்தபடி முதல்ல சொன்னது ஈஸ்வர பிரணிதானத்தினால
சித்தவருத்தி நிற்கும் அப்படின்னு முதல்ல சொன்னேன். அவருக்கு ஈஸ்வர பிரதானம் பண்ண முடியலன்னா ஈஸ்வரனுக்கு துல்லியாளா இருக்கிறவா பிரத்யட்சமா பார்க்கிறவாள் அப்பேற்பட்டவாளை தியானம் பண்ணிக்கோ. ஈதராக அசையே இல்லாதவாளை. அதுவும் உனக்கு கிடைக்கலன்னா ஏதாவது ஒன்று நினைச்சு அப்படியே நினைச்சு மெஸ்மரிசம் மாதிரி அப்படியே ஒன்று நினைச்சு அதே சித்தவருத்தியை பண்ணி ஒரு மெஸ்மரிசம் மாதிரி பிடிக்கோ. அதுவும் சரியா சில சித்தத்துக்கு தான் அது வரும். மெஸ்மரிசங்கிறதும் எல்லாருக்கும் நல்லா வராது. இல்லைன்னா ஒரு குருவிடத்துல இருந்து பிராணனை சுவாசீனப்படுத்தி பிராணம் நின்றுதானே சித்தம் நிற்கும். என்ன திருஷ்டாந்தம், சித்தம் நின்றுதானே பிராணம் நிற்கிறது. சித்தம் ஒரு பெரிய துக்கத்திலேயோ ஆனந்தத்திலேயோ வந்துட்டு சித்தம்னு பெருமிச்சு விடும். அப்ப சித்தம் கொஞ்சம் ஒரு இடத்துல லயிச்சு போயிட்டு தானே உடனே பிராணமும் கொஞ்ச நேரம் நிற்கிறது. கொஞ்ச நேரம் நின்றுட்டு தானே பிராணம் அதுக்கு தான் பெருமிச்சா வர்றது. அதுவும் சேர்த்துனா கொஞ்ச நேரம் மூக்க பிடிச்சிட்டு அப்புறம் பெருமிச்சா வர மாதிரி கொஞ்ச நேரம் பிராணம் தானா நிற்கிறது. சித்தம் நின்றுதானே சித்தம் ஒரு இடத்துல துக்கத்திலேயோ ஆனந்தத்திலேயோ ரொம்ப திருஷ்ட சட்டிலேயே போயிட்டு தானே அப்ப சுவாசம் நிற்கிறது. சுவாசத்தின் சித்தத்துக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு. அதனால கடைசியில பிராணாயாமத்தினால அது மூணாவது பட்சமா கொஞ்சம் முதல் காரியம் ஈஸ்வர சக்தினாலதான் சித்த ஈஸ்வர தியானத்தினாலதான் சித்தவருத்தி நிற்கும் அப்படின்ட்டு அந்த ஈஸ்வரன் ஆறு ஈஸ்வரன் பிற வேண்டும். எதுக்காக சித்தவருத்தி நிரோகங்கிற யோகசாஸ்திரத்துடைய ஒரு கோலா இருக்கிறதுனால அதுக்கு சாசன ஈஸ்வரன் சொன்னதுனால அந்த ஈஸ்வரனை பத்தி ஆறுன்னு ஒரு லட்சணம் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு. அதுக்கு ஒரு சூத்திரம் போட்டா எடுத்தாங்க. லேசகர்ம விபாக ஆசைஹி அபராமிருஷ்ட புருஷ விசேஷ ஈஸ்வர. நமக்கு என்னென்னமோ குறைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா, கஷ்டம் வருது, துக்கம் வருது, கர்மா ஒரு பக்கம் பிடிச்சிருக்கிறது, கர்மா பக்கம் வருது, இன்னும் என்னென்னமோ பாக்கி இருக்கு, குறை இருக்கு, துக்கம் வேற இருக்கு, குறை வேற இருக்கு, ஆசை வேற இருக்கு. இதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லாத வட்டுக்கும் பிறந்தவனுக்கு அறிவு இருக்கணும், நல்ல அறிவு இருக்கணும். இது பட்டா கட்ட மாதிரி இருக்கணும். குறையிலேயே சில ஒன்னும் மந்தியா ஒன்னும் தெரியாம இருக்கு, மந்தா கிடக்கு, வெறும் கல் இருக்கு, அதுக்கு சைத்தன்யமே இல்லைன்னு சொல்லுவோம். அறிவே இல்லாத கல் இருக்கு, அதுக்கு மோசமும் இல்லை பந்தமும் இல்லை அதுக்கு. ஆனாலும் சில பேர் குறையிலேயே ஒன்னும் தெரியாம என்ன சொன்னாலும் கேட்க தெரியாம சொன்னாலும் தெரியல, பார்த்தாலும் தெரியல, எனக்கு வேண்டும்னு தெரியல, ஆபாசம் நல்லது ஒன்றும் தெரியல, அப்படி சில குழந்தைகள் பிறந்துருது. அப்ப அதுவும் மோட்சத்தை அடைஞ்சது மாதிரி தானே ஆகுது. அதுக்கு சித்தவருத்தி இன்னும் அசையிலையே அது ஒரு மோட்சம் தெரிஞ்சுக்கலாமே, அது பிரயோஜனம் இல்லை. அது ஒரு பாபத்தினுடைய பலம் அப்படி வருது. அந்த ஜென்மம் போயிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் துக்கம் ஜாஸ்தி வரத்தான் தெரியும் இருக்கு. பின்ன என்னன்னா உலகத்துக்குள்ள எவ்வளவு மகாபுத்திமான் இருக்கானோ. திருஷ்யத்தே தக்ரியா புத்தியா சூக்மயா சூக்ம தரிசிவி இப்படின்னு உபனிஷத்து வாக்கியம் இருக்கு. சுரஸ்தாரா நிஷிதா துரத்தியா. அவனுடைய புத்தி எப்படி இருக்கணும்னா, இந்த கத்தி நல்ல சூட்சமா வேலை செய்ய முடியாத கத்தி இருக்கு, அந்த கத்தியினுடைய ஒரு கூறு எவ்வளவு கூறா இருக்கோ அவ்வளவு கூறா இருக்கணும் அவனுடைய புத்தி. அவ்வளவு புத்திமானா இருக்கணும். புத்தி ஜடமா இருந்து எனக்கு காமம் இல்லை, எனக்கு குரோகம் இல்லை, விஷயமே தெரியல அப்படின்றதுதான் அந்த ஜடம் எப்பவும் சாஸ்வதமா இருக்காது. அதனால அந்த பாபம் நிறுத்தியானோடனே திரும்பி துக்கத்துக்கு தான் வந்து விடுவது ஒரு பாபம் பண்ண. அதனால மகா புத்திமானா இருக்கணும். ஆனா பட்ட கட்ட மாதிரி எந்த துக்கம் வந்தாலும் எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் அவனுக்கு துக்கமாவே பண்ணக்கூடாது, கஷ்டமாவே பண்ணக்கூடாது, ஆனந்தமா இருக்கணும், மகாபுத்தியமா இருக்கணும். ஒரு விஷயம் தெரியாதுன்னு இருக்கக்கூடாது. அவனுக்கு தெரியறது சக்தி இல்லை, அதனால அவன் ஒன்னும் அவனுக்கு கஷ்டம் இல்லை துக்கம் இல்லைன்னு பைத்தியமா இருக்கான், அதனால துக்கம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை. அது ஒரு பாபகோணம். அந்த பாபகோணம் நிறுத்தியானோடனே திரும்பியும் துக்கம் ஜாஸ்தியாக இருந்திருக்கு. அதனால எப்பவும் ஆனந்தமா இருக்கணும். மகாபுத்திசாலி எல்லாம் தெரியணும். அவனுக்கு புத்தியை கொஞ்சம் கூட குறைவு இருக்கக்கூடாது. அவ்வளவு இருந்து ஒன்னும் கிளேசமோ கர்மமோ விபாகமோ ஆசையமோ, அதுக்கு கிளேசம் கர்மம் விபாக ஆசையம் இதுக்கெல்லாம் தனித்தனி இடர்கள் செஞ்சிருக்கா. கிளேசம் தான் என்ன, கர்மம் என்ன, விபாகம் தான் என்ன, ஆசையம் தான் தனித்தனி இடர்கள் செஞ்சிருக்காரு யோகசாஸ்திரத்துல. அப்படி ஈஸ்வரன் இப்ப ஏற்பட்டவன் ஈஸ்வரன். என்ன இப்ப லட்சணம் சொல்லுவானே இந்த புத்தகத்துல ஒரு சூத்திரத்துல கேட்டா, யோகம்னா சித்தவருத்தி நிரோதம்னு சொல்லிட்டார். சித்தவருத்தி நிரோதம் பண்ணணுமானா அதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னார். அவருடைய அபிப்பிராயம் ஈஸ்வரத்தினுடைய தியானம்னு சொன்னார். ஈஸ்வரன் ஆறுன்னு சொல்ல வேண்டியிருந்தது. ஈஸ்வரன் ஆறுன்னா இந்த மாதிரி கிரேசகர்ம விபாக ஆசை ஒன்னும் எந்த துக்கம் வந்தாலும் எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் எந்த சபலம் வந்தாலும் ஒன்னாலையும் கூட அசையாம நிறைய எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு எது இருந்தாலும் அசையாம ஆனந்தமா இருக்கிறவர், கொஞ்சம் கூட சித்தத்துல அசைவு இல்லாம இருக்கிறவர் ஈஸ்வரன். அப்படி ஒரு லட்சணம் சொன்னார். சரி இருக்கட்டும். ஆனா அந்த யோகசாஸ்திரத்துல பாக்கி எல்லாம் சாங்கியால் மாதிரி தான். அதுவும் ஒரு சாங்கியம்னு சொன்னாங்க. அது எப்படி பார்த்தோம்னா ஈஸ்வரன் ஜெகத் கர்த்தா இல்ல, அல்வா தாவா
அதுவும் நமக்கு சந்தேகம். அவர் பலதாதாவா இருந்தா என்ன, அவர் கர்த்தாவா இருந்தா என்ன, நமக்கு என்ன காரியம் வரலாகணும், ஒரு காரியம் தான் வரலாகணும். என்ன காரியம்? எவரை நினைச்சா யாரை நினைக்கிறோமோ நாம் அவாளாயிடுறோம். கொஞ்சம் கூட சித்தத்தை சலனம் இல்லாமல் ஒரே நிவாபஸ்த தீபவத்துன்னு வேறு. நிவாபஸ்தன்னா இந்த விளக்கு ஏற்றி விட்டுட்டோம்னா இந்த ஏற்றின விளக்கு காற்று அடிச்சு 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 காத்தடிக்கிறப்பெல்லாம் காற்று இருந்தாலும் சரி இல்லாமல் அது பாட்டுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆடிண்டே தான் இருக்கும். அது ரொம்ப உள்ள வச்சு காத்தே இல்லாம கொஞ்சம் கூட அசைவு இல்லாம நாலு கதையும் சாத்திட்டு அந்த இடத்துலையும் கொஞ்சம் ஒரு சூட்சமான ஒரு சலனம் கூட வாயுக்கு இல்லாமல் இருக்க முடியாத இடத்துல பார்த்தோம்னா ஒரு க்ஷணம் கொஞ்சம் நெறி அப்படியே இந்த விளக்கு நிவாகஸ்த தீபவத்துன்னு சொல்றது. வாதம் இல்லாத இடத்துல இருக்கக்கூடியான தீபம் அப்படியோ அப்படின்னு சொல்றது. அந்த மாதிரி எப்பவும் இருக்கக்கூடியவனுக்கான எவனுடைய சித்தம் இருக்குமோ அப்படி ஒருத்தனுடைய சித்தம் இருந்தானா அவனை நம்ம நினைச்சவானா, ஈஸ்வரனுக்கு ஒரு சித்தம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, அவனை நம்ம நினைச்சவானா நாமும் அவனாக ஆயிடலாம். நாம் ஒருத்தனை ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிதானே நம்ம இப்ப இருக்கிற இந்த மனசு நம்ம சொன்னபடி கேட்க மாட்டேங்கிறத, சொன்னபடி கேட்க மாட்டேங்கிறது, சொன்னபடி கேட்கறதுக்கு, சித்தவர்த்தி நிரோதம் பண்றதுக்கு, யோகத்தை சாதனைப்படுகிறதுக்கு படுத்திக்கிறதுக்கு என்ன பண்றதுன்னா, எவனாலும் எப்பவும் அசையாமல் கொஞ்சம் கூட எல்லாத்தையும் அறிஞ்சுண்டு ஆனாலும் பட்டக்கட்டையை போல ஒருத்தன் இருந்தான்னா அவனை பிடிச்சுண்டு நாம் கரையறலாம். அப்படி ஒருத்தவங்க கூட இடம் இருந்துட்டாங்க, எல்லாரும் நம்மகிட்ட இருந்துட்டாங்க. அதான் அவளோட அபிப்பிராயம். சாயங்காலம் சாமின்னு கிடையாது, எல்லாம் நம்ம மாட்டம் ஜீவாதான். என்ன மீனாம்ச கர்மாவளம் சொல்றதும் சரி, சாங்கியாலி சொல்றதும் சரி, ஜீவன்கள் நிறைய இருக்கா, எல்லாரும் நம்ம மாட்டம் இருக்கா அப்படின்ற எல்லாரும் நம்ம மாட்டம் இருந்துட்டாலாம் நாம் எவனை பிடிச்சிருந்து கரையிடுறது? அப்போ எந்த காலத்திலையும் நாம் எந்த நிலையை நாம் அடையணும்னு சொல்றோமோ சித்தம் கொஞ்சம் கூட அசையாமல் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு நல்ல ஞானம் சூர்புத்தி மனையா இருந்துட்டு புத்தி கொஞ்சம் கூட சித்தம் அசையாமல் அலையாமல் கஷ்டப்படாமல் காமத்தில் ஈடுபடாமல் துக்கத்தில் ஈடுபடாமல் பயத்தில் ஈடுபடாமல் அசையாமல் ஒன்றும் இல்லாமல் எதிர்வரத்துக்கு வேண்டிய சாமான் இருந்தாலும் அது பாட்டுக்கு ஆனந்தம் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுட்டு ஆனந்தமா சிரிச்சுட்டு காரியங்களை என்ன செஞ்சுட்டு அப்படி சந்தோஷமா இருக்க முடியாது நமக்கு வரணுமான அதான் நமக்கு நிலை வரணும். அப்படி ஒருத்தன் எப்பவும் இல்லாத போனா எவனை பிடிச்சிருந்து நாம் இந்த மாதிரி நிலை அடைகிறது? நமக்கு வழியே இல்லை, ஒருத்தருக்கும் மோட்சத்துக்கே இடம் இல்லை. ஆகையினால இப்ப ஏற்பட்ட சகல உத்தம குணங்களும் பூர்ணமா இருந்து ஞானத்துடைய எல்லை அவ்வளவு அந்த பூர்ணமான ஞானமும் இருந்து அவன் ஒன்னையும் நிர்லிப்தனா இருந்து அபராமிருஷ்டா ஒரு ஸ்பர்ஷம் அவனுக்கு இல்லாமல் சுத்தமா நித்திய சுத்த புத்தம் முக்த சுபாவம்னு ஆச்சாரியர்கள் அடிக்கடி எதிர வழக்கம் பாஷ்யத்துல நித்திய சுத்தன் நித்திய புத்தன் நித்திய முக்தன் அவனுக்கு எப்பவும் சுத்தன். அழுக்குங்கிறது நமக்கெல்லாம் இருந்து அந்த அழுக்க அலம்பி தொடச்சி ஆகணும். அழுக்கு இருந்தானா அழுக்கு தொடக்கிறதுக்கு ஒரு சாமான் இருந்தானா அழுக்க போட்டு தேய்ச்சி அலம்புறதுக்கு ஒரு சாமான் இருந்தா தான் இந்த அழுக்கு போகும். அழுக்கு தேய்க்கிறதுக்கு சாமானே இல்லைன்னா அழுக்கப்படி போகும். அந்த சாமான் தான் ஈஸ்வரன். ஏதோ ஒன்றும் அழுக்கு நம்ம இருக்குன்னு தெரியுது, சஞ்சலம் நமக்கு இருக்குன்னு தெரியுது. சஞ்சலம் நமக்கு இருக்குன்னா ஒரு கெட்டியான சாமான் பிடிச்சா தானே ஆடுறது நிற்கும். ஆக கெட்டியான சாமான் ஒன்று வேணும், அவன் தான் ஈஸ்வரன். அதனால ஜெகத்துக்கு சிருஷ்டிகர்த்தாவா பலதாதாவா அவன் இருந்துட்டு போகட்டும், அது இருக்கலாம், அது இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு வேண்டாம் நம்ம. அதனால நமக்கு ஈஸ்வரனுக்கு காரியமே இல்லை. நமக்கு நம்முடைய அழுக்கெல்லாம் நிவர்த்தி பண்றதுக்கு அவன் சுத்தமா இருக்கணும். நம்முடைய சலனத்தெல்லாம் சஞ்சலத்தெல்லாம் நிவர்த்தி பண்றதுக்கு அவன் மகா கெட்டியா இருக்கணும். அதுதான் ஈஸ்வரனுக்கு ருத்ரன் வேறு பரமேஸ்வரனுக்கு. பவாய தேவாய நம, சர்வாய தேவாய நம, ஈசானாய தேவாய நம, பசுபதியே தேவாய நம, ருத்ராய தேவாய நம, ருத்ராய தேவாய நம, பீமாய தேவாய நம, மகதே தேவாய நம. மகதே தேவான மகாதேவன் பேரவன். மகாதேவன் மகாதேவன் மகான் தேவா மகதே தேவாய நமன்னு சொல்றது. மகாதேவன் பேரவனுக்கு. அவனுக்கு ருத்ரன்னு பேரு. ருத்ரன்னா 2 அர்த்தம் இருக்கு. ஊரெல்லாம் அழடிக்கணும்னு அர்த்தம், அழுகையெல்லாம் போக்கணும்னு அர்த்தம். இன்னும் அநேக அர்த்தங்கள் உண்டு. பயநாசனான்னு சொல்றது. ஈஸ்வரன் எல்லா இடத்துலயும் எல்லாரும் திடுகிடுகிடுன்னு நடுங்கிட்டு இருக்கு. அலோகத்துல எதையோ பார்த்து நடுங்கிற அலோகத்துல முதல்ல உனக்கு மரணம் தான் நடுங்கிறா. அது உனக்கு தேதி கிட்டுட்டுன்னா உடனே அதுக்கு என்னவாவும் பண்ணி அது இன்னும் கொஞ்சம் நீட்டலாமான்னு பார்த்துட்டு நாமும் சரி நமக்கு வேண்டிய சரி எல்லாரும் சேர்ந்து மரணம்னா பெரிய பயம்.
நமக்கு இருக்கு. ஒரு திரவிய நஷ்டம், ஒரு அவமானம், எல்லாத்துலயும் அநேக விஷயங்கள்ல ஒவ்வொருத்தருக்கும் நமக்கு இன்னொரு குடும்பத்துல சிரமங்கள் எதை கண்டாலும் பயம்னு நமக்கு இருக்கு. அதனால பயத்தை காட்டுறவங்க நம்மளாம் ரொம்ப குழந்தைகளா இருந்தா கொஞ்சம் பயமுறுத்தி தான் ஆகணும். ரொம்ப குழந்தைகளா இருக்கும், ரொம்ப குழந்தைகளா இருந்தா ஒன்றும் தெரியாத கொஞ்சம் பயமுறுத்தி தான் ஆகணும். அவளுக்கு அந்த பயமுறுத்துறதும் அவளுக்கு அந்த குழந்தைகளுடைய க்ஷேமத்துக்காகத்தான்னு வச்சுக்கணும். எல்லாத்தையும் இப்படியா அவன் ருத்ரம்னு பதத்துக்கு சொன்ன அர்த்தம். கடைசியில அவனிடத்துல அன்பு வந்துட்டுதானா எல்லாத்துக்கும் எனக்கு நிவர்த்தி ஆயிடுறது. அதுக்காக சொன்னேன், கட்டையாட்டம் இருக்கான்னு சொல்றதுக்காக அவ்வளவு கெட்டியா இருக்கான் சுவாமிங்கிறதுக்கு வேதம் ஒரு வாக்கியத்தை சொல்றப்போ சொல்லிட்டு, யஸ்மாத் பரம் நா பரம கிஞ்சித் யஸ்மான் நானியோ நத்யாயோஸ்தி கஷ்டித் விருக்ஷ இவஸ்தத்தோ திவிதிஷ்டத்யேகஸ்தே நேதம் பூர்ணம் புருஷேன சர்வம் தேனேதம் பூர்ணம் புருஷேன சர்வம். ஒரு பெரிய புருஷன் அவனால நிறைஞ்சிருக்கு, எல்லாம் நிறைஞ்சிருக்கிறது அவனதான் இருக்குன்னு கடைசியில் முடிச்சிருக்கு. அவன் எப்படி இருக்கான்னா விருட்ச இவஸ்தத்தா திவிதிஷ்டத்யேகா ஒத்தந்தான். அவன் எப்படி இருக்கான்னா மரம், கொஞ்சம் கூட அசைவில்லாம எந்த ஒரு சிரமப்படுத்தினாலும் சிரமம் இருந்தாலும் அந்த மரத்துக்கு ஆடாமல் அசையாமல் நலுங்காமல் சரண இருக்கிறதா கூட விரிவு இருக்கு. அதுதான் தானுன்னு சொல்லி, தானுன்னா பட்டக்கட்ட. பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. सन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः.
सर्वोपनिषत्सारज्ञाय नमः सर्वशास्त्रगम्याय नमः सर्वलोकपितामहाय नमः भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः ब्रह्मण्यपोषकाय नमः नानाविधपुष्पार्चितपदाय नमः रुद्राक्षक्रीडधारिणे नमः भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः सर्वज्ञाय नमः सर्वचराचरव्यापकाय नमः अनेकशिष्यपरिपालकाय नमः मनश्चाञ्चल्यनिवर्तकाय नमः अभयहस्ताय नमः भयापहाय नमः यज्ञपुरुषाय नमः यज्ञानुष्ठानरुचिप्रदाय नमः यज्ञसम्पन्नाय नमः यज्ञसहायकाय नमः यज्ञफलदाय नमः यज्ञप्रियाय नमः उपमानरहिताय नमः स्फटिकतुलसीरुद्राक्षहारधारिणे नमः चातुर्वर्ण्यसमदृष्टये नमः ऋग्यजुस्साम अथर्वणादिचतुर्वेदसंरक्षकाय नमः दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगजगोपूजानिर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषणकोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्रीचन्द्रमौळीश्वरपूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः
परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவாளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன் யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்டயம் பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இலன் ஓர் கைமாறே
புலனடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிரந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.